이 영상은 실리콘밸리 최고 투자자 네발의 부자가 되는 방법의 팟캐스트를 참고해서 만들어졌습니다. 저의 오리지널한 아이디어가 아닌 네발의 프레임워크 위에 저의 생각을 얹어서 만들어진 영상이죠. 네발의 영상을 보시고 싶으신 분들은 링크를 참고해 주시면 됩니다. 누구나 따라하면 월 1,000만 원을 벌 수 있습니다. 한때 유튜브를 휩쓸었던 프레이즈죠. 내 입장에서 쉽고 빠르게라는 단어는 군침이 돕니다. 우리의 본능은 쉽고 빠른 걸 원하니까요. 하지만 이 말을 반대로 생각해보면 누구나 빠르게 내 경쟁자가 될 수 있다는 말이기도 합니다. 순식간에 나와 비슷한 몇천 명, 몇만 명의 클론이 생길 수도 있다는 말이죠. 예를 들어 월 1,000만 원을 버는 어떤 일이 맥도날드 알바, 편의점 알바 정도의 진입장벽을 가지고 있다면 모든 알바생들은 알바를 그만두고 월 1,000만 원이 드는 일을 할 겁니다. 하지만 고용을 하려고 하는 사람보다 일을 하려고 하는 사람들이 훨씬 더 많다면 알바들은 가격 경쟁을 하기 시작할 겁니다. 왜냐하면 어느 정도 시급을 낮춰도 원래 하던 알바보다는 돈을 더 많이 벌 테니까요. 그렇게 시간이 지나다 보면 누구나 빠르게 월천을 벌 수 있는 일은 다른 누구나 빠르게 할 수 있는 일과 시급이 똑같아질 겁니다. 그리고 이 기본적인 시장 원리는 모든 일에 적용됩니다. 특히 인터넷을 통해서 누구나 쉽고 빠르게 정보를 얻을 수 있는 지금 세상에선 더욱 말이죠. 더욱 아이러니한 점은 대부분의 월 1,000만 원짜리 영상은 대한민국 국민이 가장 많이 사용하는 유튜브라는 플랫폼에서 나온다는 점이죠. 물론 간혹 새로운 기술이 등장하면 잠시 동안은 빠르고 쉽게 돈을 벌 수도 있습니다. AI 쇼츠가 대표적인 예죠. 하지만 누구나 빠르게 할 수 있기 때문에 순식간에 몇천 명, 몇만 명의 클론들이 생겨났죠. 덕분에 AI 쇼츠의 가치는 순식간에 떨어졌습니다. 이제는 대부분의 사람들이 알고 있죠. 대충 만든 AI 쇼츠로 돈을 벌 수 없다는 사실을요. 진입장벽이 낮고 누구나 할 수 있다는 건 좋은 게 아닙니다. 그만큼 내 경쟁자가 쉽고 빠르게 생겨난다는 말과 똑같은 거죠. 이 세상에 단 하나밖에 없는 보석은 얼마나 비쌀까요? 부르는 게 가격일 겁니다. 이 세상에 단 하나밖에 없는 지식과 노하우는 얼마나 비쌀까요? 부르는 게 가격일 겁니다. 내가 그 어느 누구도 갖지 않은 지식, 노하우를 갖고 있다면 돈은 저절로 벌릴 겁니다. 그럼 나만의 지식, 노하우, 기술을 갖기 위해선 어떻게 해야 될까요? 내 호기심을 따라서 내가 배우고 싶은 걸 배우면 됩니다. 그리고 내가 공부한 것들을 나만의 방식으로 연결시키면 되죠. 모든 대가들은 말합니다. 나의 직관과 호기심을 따르라고요. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. 스티브 잡스뿐만 아닙니다. 딜버트의 작가 스콧 아담스도 똑같은 방식으로 성공을 했습니다. 스콧 아담스는 최고의 작가는 아닙니다. 비즈니스를 가장 잘 알지도 못하죠. 그림을 가장 잘 그리지도 않습니다. 하지만 그는
비즈니스, 글, 그림을 연결시켜서 로버트라는 2,000개 이상의 신문사에서 60개국, 20개의 언어로 출판된 만화를 완성시켰죠. 저도 항상 비즈니스 모델에 대해서 떠들고 있지만 최근에는 스토리텔링 기법에 대해서 공부를 하고 있습니다. 션 페리 같은 작가들의 스토리텔링 구조를 연습하고 있죠. 저도 왜 갑자기 그쪽에 흥미가 생겼는지는 모르겠습니다. 하지만 제 채널을 보시는 분들에게 그냥 정보를 전달하는 게 아닌 재밌는 스토리를 곁들이고 싶더라고요. 그래서 공부하고 있습니다. 이 세상에 나와 똑같은 호기심을 가진 사람은 단 한 명도 존재하지 않습니다. 때문에 내 호기심을 따라서 내가 배우고 싶은 걸 공부하고 그 기술들을 조합하면 그 누구도 대체할 수 없는 이 세상에 단 하나밖에 없는 보석이, 기술이, 지식이, 노하우가 생겨납니다. 그리고 그 가치는 측정할 수 없습니다. 이 세상에 단 하나밖에 없으니까요. 레버리지는 내 노력을 몇천 배, 몇만 배까지 늘려줄 수 있는 도구들입니다. 예전에는 내 지식과 노하우에 대한 수요를 찾기 위해선 내가 직접 발로 뛰거나 전단지를 붙여야 했습니다. 하지만 이제는 컨텐츠를 만들기만 해도 구글과 메타에서 만들어낸 알고리즘이란 로봇이 대신 수요를 찾아줍니다. 영상 하나를 유튜브에 올리기만 해도 내가 자는 사이에 몇천 개, 몇만 개의 로봇들은 끊임없이 내 영상을 다른 사람들에게 홍보합니다. 현재 제 채널엔 3만 명의 구독자분들이 있습니다. 저라는 사람에게 관심을 보이는 사람들이 3만 명이 있다는 거죠. 유튜브라는 플랫폼을 레버리지로 사용하지 않았다면 3만 명은커녕 300명도 모으지 못했을 겁니다. 실제 현실에서 내가 만나는 사람들의 숫자를 세보면 알 수 있죠. 레버리지는 상품에도 적용할 수 있습니다. 예를 들어 내가 2시간짜리 1:1 코칭 상품을 판다면 내 상품의 복제 비용은 2시간이 됩니다. 상품 1000개를 팔기 위해선 2000시간을 투자해야 되는 거죠. 거기다 내가 코칭을 하기 위해 이동하는 시간까지 포함을 하면 1000개의 상품을 팔기 위해선 대략적으로 3000, 4000의 시간이 들어갑니다. 하지만 내 지식을 VOD의 형태로 만들어서 유튜브에 연결시키면 내 상품의 복제 비용은 0이 됩니다. 더해서 내 근처에 있는 사람들에게 뿐만 아니라 뉴욕, 도쿄에 있는 사람들에게도 팔 수 있게 됩니다. 내가 어떤 솔루션을 제공하든 복제 비용을 0에 가깝게 만들고 지리적 한계가 없도록 만들면 똑같은 솔루션을 제공하더라도 몇천 배 더 많은 사람에게 몇천 배 더 적은 자원이 들어가죠. 그게 네발이 이런 말을 한 이유죠. 노동과 자본은 오래된 형태의 레버리지다. 새로운 부는 코드와 미디어를 통해서 만들어진다. 물론 여기다가 자본을 레버리지 삼아서 전문가들을 고용할 수도 있습니다. 그렇게 마케팅, 세일즈, 배포, 상품 등을 조금 더 체계화시키면 무한대에 가까운 레버리지를 만들어낼 수 있죠. 네발 레비칸트가 조 로건의 팟캐스트에서 한 말이기도 합니다. We live in an age of infinite leverage. What I mean by that is that your actions can be multiplied 1,000-fold either by broadcasting at a podcast or by investing capital or by having people work for you or by writing code. 부자가 되는 방법은 내가 호기심이 가는 분야들을 공부하고 내가 배운 지식들을 나만의 방법으로 연결시키는 겁니다. 그렇게 이 세상에 단 하나뿐인 지식과 노하우를 만들고 그 위에 내 노력을 몇천 배, 몇만 배 늘려줄 레버리지를 얻는 겁니다. 이게 제가 찾은 부자가 되는 정도의 길입니다. 그리고 이게 제가 엔지니어 일을 그만두고 비즈니스 모델에 대해서 떠들며 유튜브를 이렇게 열심히 하는 이유죠. 이 이전 영상인 일론 머스크, 젠슨 황이 말하는 부자가 되는 방법에 관심이 있으신 분들은 이 영상을 추천드립니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 이와